Hello friends, welcome to the video lectures of Sarthak Tutorials. Today I am here with the video lecture for 11th Commerce from the subject Organization of Commerce, well known as OC. Up till now we had started in fact the first chapter, Nature and Scope of Business, Nature, Purpose and Scope of Business. Up till now what we had studied was economic and non-economic activity. I'll just give a recap of it. Economic activity means any activity which is carried out with an objective of economic returns. Any activity which is carried on with an objective to gain economic return is known as economic activity. કોઈ પણ એવી activity જે ઇકોનોમિક ગેઇન કમાવા માટે કરવામાં આવતી હોય એને આપણે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કહેતા, અને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી એટલે an activity which is performed just for the case of love, passion, respect, and there is no objective of gaining economic return, then such activity is known as non economic activity. અત્યાર સુધી આપણે અપ્રૂવ કર્યું. હવે આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ કે ગયા લેક્ચરમાં મેં કીધું હતું કે there are three types of economic activity, basically business, employment and profession. ફર્સ્ટ પાર્ટ વિશે આજે આપણે વાત કરશું. જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે business. ઇન્વર્ટેડ કોમાસ માં એની ડેફિનેશન લખી છે કે business means any legal economic activity with the motive of profit. અમુક શબ્દો ઉપર આપણે ભાર આપીએ કે બિઝનેસ એ એવી એક લીગલ એક્ટિવિટી છે જે શેના માટે કરવામાં આવે છે? વિથ ધ મોટિવ ઓફ અર્નિંગ પ્રોફિટ. એટલે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે બિઝનેસ નું ઇકોનોમિક રિટર્ન પ્રોફિટ હોય, એમ્પ્લોયમેન્ટ નું ઇકોનોમિક રિટર્ન સેલેરી કે વેજીસ હોય, પ્રોફેશન નું ઇકોનોમિક રિટર્ન ફીસ હોય. આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ બિઝનેસ ની, તો કે બિઝનેસ મીન્સ any legal economic activity with the motive of profit. આ લીગલ હોવી બહુ જરૂરી છે. ઇકોનોમિક ટર્મ્સ માં જો તમે ગુજરાતમાં લીકર નો બિઝનેસ કરતા હો તો એ બિઝનેસ ના કહેવાય, because it is not legal in the books of government. પણ એ જ લીકર નો ધંધો તમે મહારાષ્ટ્ર કે એ સાઈડ કરતા હો તો it is a business. Why? Because that is considered as legal activity over there. So business basically means business is a legal economic activity which is carried on with the motive of profit. Profit કમાવા માટે કરવામાં આવતી કોઈ પણ economic legal activity is known as business. Definition બરાબર સમજી લીધી હશે. હવે આપણે 3 માર્ક્સ ના એક ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ જે છે characteristics of business. જેમાં સૌથી ફર્સ્ટ characteristic છે objective of profit. કોઈ પણ બિઝનેસ એક્ટિવિટી જ્યારે પણ ચાલુ કરવામાં આવે તો એ ચાલુ કરવામાં આવે with the objective of earning profits. Profits થી મેજર થાય કે બિઝનેસ કેટલો એફિશિયન્સી થી ચાલે છે. બધી ખબર, એટલે પ્રોફિટ ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ધ બિઝનેસ. કોઈ પણ બિઝનેસ એક્ટિવિટી છે એ બિઝનેસ એક્ટિવિટી એફિશિયન્ટ છે કે ના એ ખબર કેમ પડશે? પ્રોફિટ ઉપરથી. Profit વગર ધંધો સસ્ટેન કરવો is impossible. For some time you may sustain, but લાંબા રનમાં profit વગર business sustain કરવો it is impossible. So what I want to explain is that the main purpose of business is profit, is to earn profit. Profit is very very important in the context of business. It is impossible to sustain. Taku, sustain means to taku. It is impossible to sustain for the business without profit. The efficiency of the business is measured by profit. કોઈ પણ બિઝનેસ વ્યવસ્થિત છે કે ના, ચાલે છે કે ના એ ખબર કેમ પડે? તો કે બિઝનેસના પ્રોફિટ્સ ઉપરથી ખબર પડે. So profit is considered as the barometer of business. Barometer એટલે કે એ સાચું જે રિઝલ્ટ આવે કોઈ પણ વસ્તુનું માપવા માટેનું એક સાધન, that is barometer. તો બિઝનેસનું સક્સેસ માપવા માટેનું સાધન શું છે? પ્રોફિટ છે.
Hence, profit is the barometer for business. Second is exchange of goods and services. બહુ important point. કોઈ પણ બિઝનેસમાં શું થાય છે? જે કંપની કે બિઝનેસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે એ ગુડ્સ એક્સચેન્જ કરે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન રિટર્ન ઓફ મની, અને જે મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી કરતા એ શું આપે છે? સર્વિસીસ આપે છે, એક્સચેન્જ કરે છે શું? સર્વિસીસ. સામે શું લે છે? મની, મોનેટરી ઇન્કમ. So business is an activity where there is exchange of goods that are tangible, જેને તમે અડી શકો, જોઈ શકો, ટચ કરી શકો, ફીલ કરી શકો. They are tangible. એ goods નું exchange થાય છે with the money, અને business માં ઘણીવાર services નું પણ exchange થાય છે in return of money. So second point say that there is exchange of goods and services in the business. Third is risk and uncertainty. બિઝનેસમાં ઘણી બધી રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટીઝ ઇન્વોલ્વ હોય છે. રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટી બે પ્રકારના હોય, બે ટાઈપ્સના હોય. એક તો હોય મેન મેડ રિસ્ક, જેમ કે સ્ટ્રાઇક છે, પછી કસ્ટમર કે કન્ઝ્યુમરની ટેસ્ટ અને ફેશનમાં ચેન્જ થઈ ગયા છે તો જેના કારણે તમારો બિઝનેસ નો ચાલે, બરાબર. લોકઆઉટ, સ્ટ્રાઇક, ચેન્જ ઇન ફેશન, ગવર્નમેન્ટ પોલિસીઝ, આ બધા મેન મેડ રિસ્ક છે. જ્યારે નેચરલ રિસ્ક એટલે શું થાય? સુનામી આવો, અર્થક્વેક આવે, ફાઇન, સ્ટોર્મ્સ આવે મોટા. સો ધીસ ઓલ આર નેચરલ રિસ્ક. Natural risks are next means they are impossible to control. Man-made risk, you can adjust something in that and overcome that risk. But here in this characteristics, it is explained that in business there are two types of risk. First is man-made and second is natural. Man-made includes strikes, change in fashion, taste and preference of the customers, consumers, government policies. Whereas natural risk says about say tsunami, earthquake, floods, etc. Next is creation of utility, a very important concept. What is utility? Utility means when a customer gets satisfaction from the usage of the good or services, then it is known as utility. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુના ઉપયોગ પછી કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન મળે તો એને એમ કહેવાય કે એ વસ્તુની યુટિલિટી છે. અડી ખબર હું શું કહેવા માંગુ છું? ફેન છે, એ ફેન ધારો કે હવા આપતો હોય અને મને હવા મળતી હોય અને મને સેટિસ્ફેક્શન થતું હોય તો એમ કહેવાય કે ફેનમાં યુટિલિટી છે. So the want satisfying power of a commodity is known as utility. કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર, કસ્ટમર કે વ્યક્તિની જો એ જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે કે જરૂરિયાત સંતોષે છે, want satisfy કરે છે તો એને એમ કહેવાશે કે એ વસ્તુમાં શું છે? યુટિલિટી છે. તો બિઝનેસમાં ત્રણ પ્રકારની યુટિલિટી હોય: પ્લેસ યુટિલિટી, ટાઈમ યુટિલિટી એન્ડ ફોર્મ યુટિલિટી. સર સમજાવો. ફોર્મ યુટિલિટી એટલે કોઈ પણ એક વસ્તુ છે એને એવી રીતે એનું ફોર્મ કન્વર્ટ કરું કે એ યુઝેબલ બને. ધીસ ઇઝ ફોર્મ યુટિલિટી. સર એક્ઝામ્પલ. ઓકે, એક રો વુડ છે, જંગલમાંથી મોટું લાકડું લઈને આવ્યા. એ લાકડું તમે ઘરે રાખીને એના ઉપર એમ ખુરશી તરીકે યુઝ નહીં કરો. એ લાકડાનું ફોર્મ ચેન્જ કરવું પડશે ચેરમાં, અને એ ચેર આપણે યુઝ કરશું ઘરમાં. તો શું ચેન્જ કર્યું? ફોર્મ ચેન્જ કર્યું, અને ફોર્મ યુટિલિટી કહેવાય. પડી ખબર ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને તમે યુઝેબલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો કે જેનાથી સેટિસ્ફેક્શન મળે કસ્ટમરને. આપણે ઘરે જંગલનું લાકડું લઈને રાખશું નહીં કે અહીંયા બેસો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એનું ફોર્મ ચેન્જ કરવું પડશે, અને એ ફોર્મ ચેન્જ કરી ને આપણે સેટિસ્ફેક્શન મળશે. તો ધીસ ઇઝ ફોર્મ યુટિલિટી. ઓર એક એક્ઝામ્પલ દઉં. આપણે કાચા ઘઉં નથી ખાતા, ઘઉં ફોર્મ ચેન્જ કરીએ છીએ ફ્લોરમાં, બરાબર, લોટમાં, અને લોટની રોટલી બને. તો ઘઉંનું આપણે શું ચેન્જ કર્યું? ફોર્મ ચેન્જ કર્યું, અને પછી આપણે યુટિલિટી મળી. ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ ફોર્મ યુટિલિટી. પડી. નેક્સ્ટ આવે છે ટાઈમ યુટિલિટી. જ્યારે વસ્તુની જરૂરિયાત ન હોય ત્યારે સાચવી રાખો, જ્યારે વસ્તુની જરૂરિયાત હોય ત્યારે ફરીથી બજારમાં વેચવા લઈ આવો. તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ટાઈમ યુટિલિટી. જેમ કે વિન્ટરમાં ધારો કે ગરમ કપડા છે એની ડિમાન્ડ હોય તો વિન્ટરમાં એ તમને વેચશે, માર્કેટમાં આવશે, પણ ઉનાળામાં એ વસ્તુ વેચાશે નહીં, રાખી મૂકશે. તો whenever there is requirement of a commodity, at that time you sell in the market.
and when there is no want in the market, જ્યારે બજારમાં જરૂરિયાત નથી, when there is no want in the market, at that time you just preserve that commodity, then this is known as time utility. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એ વસ્તુ મળે તો એને શું કહેવાય? ટાઈમ યુટિલિટી. નેક્સ્ટ આવે છે પ્લેસ યુટિલિટી. આજે ધારો કે હું તમને એમ કહું કે આ બ્લેક બોર્ડ છે કઈ ભુજમાં નથી બન્યું, કદાચ મે બી સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગોરેગાંવ, બરાબર, કેમ કે મુંબઈમાં બન્યું હશે, તો એ બન્યું મુંબઈમાં, કન્ઝમ્પશન ક્યાં થાય છે? ભુજમાં, તો જગ્યા બદલી ને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં વસ્તુ મોકલવી, ધેટ ઇઝ નોન એઝ પ્લેસ યુટિલિટી. પડી ખબર? તો થ્રી ટાઇપ્સ ઓફ યુટિલિટી આર બીન ક્રિએટેડ. પહેલા તો યુટિલિટી એટલે શું ખબર પડી કે વોન્ટ સેટિસ્ફાઇંગ પાવર ઓફ અ કોમોડિટી ઇઝ નોન એઝ યુટિલિટી. કોઈ પણ વસ્તુ છે એ જ્યારે એનો યુઝ કરનારની વોન્ટ સેટિસ્ફાઈ કરે છે તો એને એમ કહેવાય કે યુટિલિટી છે. ત્રણ યુટિલિટી આવે: ટાઈમ યુટિલિટી, પ્લેસ યુટિલિટી ને ફોર્મ યુટિલિટી. નેક્સ્ટ આવે છે કન્ટિન્યુએશન ઓફ એક્ટિવિટી. આનામાં એમ કહે છે કે બિઝનેસ એક એવી એક્ટિવિટી છે જે કન્ટિન્યુ ચાલતી રહે. આજે મારા ધારો કે એક એક્ઝામ્પલ સમજાવું કે મારા ઘરે એક ટીવી છે, હવે હું ટીવી વેચું છું તો એમ નથી કહેવાય કે હું બિઝનેસ કરું છું, કારણ કે હું કોન્સ્ટન્ટલી કે કન્ટિન્યુઅસલી નથી વેચું. હા, મારી દુકાન હોય ટીવીની તો એ કન્ટિન્યુઅસલી વેચાતું હોય, બરાબર, કન્ટિન્યુઅસલી મારું ઇન્ટેન્શન હોય કે એ વેચાય તો એમ કહેવાય કે બિઝનેસ કરું છું. પણ મારા ઘરે એક જૂનો સોફો પડ્યો છે, ઈ ધારો કે હું વેચવા કાઢું કે વેચું તો એને બિઝનેસ ન કહેવાય. Business is a continuous activity. It is done with an intention to earn profits only, continuously. બરાબર, એટલે એમ કહું છું કે business is a continuation of activity. Next આવે છે requirement of money. Business start કરો ત્યારથી કે એના પહેલાથી, business ચાલુ હોય કે ચાલુ થાય પછી, અને business end થાય ત્યાં સુધી તમને શેની જરૂર પડે? મનીની જરૂર પડે. બિઝનેસ ચાલુ થાય એની પહેલા તમે દુકાન લેવો કે કોઈ ફેક્ટરી લેવી પડે, બે ચાલુ થઈ ગયા પછી રો મટીરીયલ લેવું પડે, રો મટીરીયલ લીધા પછી એમ્પ્લોયીને સેલેરી આપવી પડે, માર્કેટિંગ કરવા માટે રૂપિયા જોઈએ. તો તમામ એક્ટિવિટી બિઝનેસમાં સ્ટાર્ટિંગ થાય એના પહેલાથી કરી અને બિઝનેસ એન્ડ થાય ત્યાં સુધી તમને શું જરૂર હોય? રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ મની. નેક્સ્ટ આવે છે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. મેં તમને જેમ ડેફિનેશનમાં જ આવે છે કે ઇટ ઇઝ એન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. And why economic activity? Because it is done with the purpose to earn economic return. અને બિઝનેસમાં economic return મેં તમને કીધું શું હતું? Exactly, profit. So as business is an activity which is done with the motive to earn economic returns, that is profit, so it is known as economic activity. So friends, આજે આ લેક્ચરમાં આપણે ડેફિનેશન ભણ્યા, ડેફિનેશન પછી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભણ્યા. તમે ઇન ડિટેલ એકવાર વિડિયો પાછો જોવો હોય તો રિવાઇન્ડ કરીને પાછું જોજો. બુક્સ હોય તો બુક્સમાંથી વાંચો. સેમ કન્ટેન્ટ જે મેં અહીંયા તમને કીધું એ બુકમાં તમારું આપેલું છે. કાંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં મૂકી શકો છો, અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અમારા WhatsApp નંબર, કોલિંગ નંબર્સ તમારા પાસે છે જ. કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો પ્લીઝ ડુ રિવર્ટ બેક. ટિલ ધેન હેવ અ નાઇસ ડે.